Joining me in the studio is Dr. Rohit Raghunath Ranade. Gynecological oncology is one which requires a lot of surgical expertise. Apli lifestyle is becoming like a Western lifestyle. Most common reason for bleeding after menopause is endometrial cancer. Science has not reached a level where the robot can do surgery on its own. म्हणजे advanced stage म्हणजे it was like signing a death sentence. कोणतीही गोष्ट is not risk free. Well, hello and welcome to a very special episode where we discuss gynecological oncology. And to discuss this, we have someone who has studied MBBS, MS, MCH in gynecological oncology. He's done his fellowship in advanced robotics and laparoscopy in gynecology, and also done international fellow in peritoneal surface oncology and HIPEC. Joining me in the studio is Dr. Rohit Raghunath Ranade, an experienced consultant gynecological oncologist and robotic surgeon at Muzumdar Shaw Medical Center, Narayan Health City, Bengaluru. Sir, welcome to the show. Thank you very much. Namaste. Sir, it's a quite a difficult topic that we have decided to discuss, and it's gynecological oncology. If you can give me an overview so that my viewers can understand what is it all about and what is the scope of work that we should be aware of. Yes. So first of all, it's thank you for having me on the show. It's been a pleasure to come to Goa and be a part of your show. So gynecological oncology म्हणजे these are basically cancers which affect the female reproductive system. म्हणजे female reproductive system चे जर parts आपण बघितले तर one is uterus which is called गर्भाशय, नंतर ovaries, नंतर fallopian tubes, the vagina, cervix, vulva, and sometimes breast cancer is also a part included in gynecological cancer. So cancers affecting any part of these organs form gynecological cancers. But what was it that it was so challenging that you decided to specialize in gynecology and especially cancer in it? Yes. So essentially, see, the first inspiration to do gynecology, which is like a basic qualification, which is obstetrics and gynecology, was my father. My father is a gynecologist himself. So the first inspiration was from the family. And once I did post-graduation in gynecology, I realized that I have a more liking for a surgical branch. Now, essentially, out of all the super specialization branches in obstetrics and gynecology, gynecological oncology is one which requires a lot of surgical expertise, and that is how I decided to go into gynecological oncology. Another important thing is the field of gynec oncology has not been that developed in India. I mean, it is like one of the most developed specialties in the Western world, including US and both Europe. But India मध्ये अजून it is still in its primitive stage. So that was one reason why I decided to pursue a super specialization and more extra training in gynecological oncology. Okay, मला एक सांगा की you mentioned certain areas that you work in with respect to cancer and what is gynecological cancer that we're dealing with here. Yes. What I want to understand is, what are the common things that you've been treating? Because these are the things that we usually speak sometimes maybe behind the scenes. Yes. But if we can have it an open discussion here so that people can aware and also relate to all such things. So what are the common areas that you treat? So primarily जसं मी तुम्हाला सांगितलं की gynecological oncology means the cancers of the reproductive system. आता जर त्याच्यामध्ये तर तुम्ही बघितलं, the commonest cancer that we treat is cervical cancer. आता cervix म्हणजे गर्भाशय जो असतो त्याच्या माउथला म्हणजे मुखाला सर्विक्स म्हणतात. तर आता टू टेल यू अबाउट द प्रॉब्लेम, इट इज द कॉमनेस्ट कॅन्सर और द सेकंड मोस्ट कॉमन कॅन्सर इन विमेन इन इंडिया. म्हणजे इट इज मॅक्सिमम इन आवर कंट्री, आफ्रिका अँड साऊथ ईस्ट एशिया. एवढा वेस्टर्न वर्ल्डमध्ये इट इज नॉट हे, पण इंडियामध्ये इट इज व्हेरी व्हेरी रॅम्पंट. म्हणजे टू गिव्ह यू अ सिम्पल एक्झाम्पल, एव्हरी इयर दर वर्षाला साधारण वी हॅव अबाउट 1 लाख न्यू केसेस. म्हणजे 1 लाख पेशंट्स नवीन असतात सर्वायकल कॅन्सरने. आणि अनफॉर्च्युनेटली 70% ऑफ दीज केसेस गेट डायग्नोज्ड इन ॲडव्हान्स स्टेज. आणि असं स्टॅटिस्टिक्स आहे की देर इज अ लेडी हू लुजेस हर लाईफ टू सर्वायकल कॅन्सर एव्हरी 8 minutes. So that is how rampant is the problem. So this is one common cancer that we treat. The second most common cancer that we treat is ovarian cancer, म्हणजे ओव्हरीचा कॅन्सर. तो पण कॅन्सर आता काय होत झालंय की आपली लाईफस्टाईल इज बिकमिंग लाईक अ वेस्टर्न लाईफस्टाईल. म्हणजे वी आर हॅव्हिंग लेट मॅरेजेस, वी आर हॅव्हिंग स्ट्रेस, लॉट ऑफ आवर पेशंट्स आर हायपरटेन्सिव्ह, डायबिटिक, त्यांना त्याचा त्रास असल्यामुळे आपली जो ओव्हरऑल लाईफ एकदम टाईप ए पर्सनॅलिटी सारखी झाली. म्हणजे आपल्याला वी ऑलवेज आर ऑन द रन. त्याच्यामुळं
एस्पेशली 2 टाईप ऑफ कॅन्सर्स रादर मी सांगेन 3 टाईप ऑफ कॅन्सरचे इन्सिडन्स वाढायला लागलेत. एक म्हणजे ओव्हरीचा कॅन्सर, अंडाशयाचा कॅन्सर जो म्हणतात. सेकंड गर्भाशयाचा कॅन्सर ज्याला एंडोमेट्रियल कॅन्सर म्हणतात. आणि तिसरा म्हणजे ब्रेस्ट कॅन्सर किंवा स्तनांचा कॅन्सर जो आहे. तर या तिन्हीचे इन्सिडन्स वाढायला लागले. सो दिस इज अगेन कॉमन थिंग्स दॅट वी ट्रीट. इन ॲडिशन टू दॅट थोडेसे कमी कॉमन कॅन्सर्स आहेत, म्हणजे वजायनाचा कॅन्सर किंवा वल्वाचा कॅन्सर विच इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया कॅन्सर, ते कॅन्सर्स. आणि एक स्पेशल टाईप ऑफ कॅन्सर असतो जो कमी म्हणजे लहान वयाच्या महिलांमध्ये असतो, ज्याला कोरिओकार्सिनोमा म्हणतात. तोही कॅन्सर आम्ही ट्रीट करतो. पण तुम्ही म्हणालात की लेट जर तुमचं डिटेक्ट झालं तर इट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. आय वॉज रिअली सरप्राइज टू नो द नंबर ऑफ पेशंट्स दॅट ॲड ऑन एव्हरी इयर. Yes. 1 lakh and Yes. every other patient who dies is Yes. 8 minutes. Yes. It's very alarming. बट मला एकच विचारायचं आहे तुम्हाला की इम्पॉर्टंट आहे की अर्ली डिटेक्शन. आपण कुठल्या पण गोष्टी अर्ली डिटेक्शन म्हणतो. ह्याच्यात आपल्याला असे काही सिम्पटम्स, वॉर्निंग सायन्स आहेत का ज्याच्यावरनं आपल्याला यू कॅन गो विजिट अ डॉक्टर, टेक अ मेडिकल ॲडवाइस, एस्पेशली इन द अर्ली स्टेज. आय बिलीव्ह ह्याच्यात पण अर्ली इज बेटर. येस, ॲब्सोल्युटली. आय थिंक दॅट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन दॅट यू हॅव आस्क्ड. कुठलाही तुम्ही कॅन्सर प्रोग्राम जर बघितलात, जसं तुम्ही आत्ता राईटली सांगितलं की अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सक्सेस. आणि आमचं जे मेन इम्पॉर्टंट ऑर्गनायझेशन जे असतं ते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, त्याच्या ऑर्गनायझेशनच्या मतानं सर्वायकल कॅन्सर जो आहे इट इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडेल डिसीजेस फॉर अर्ली डिटेक्शन. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय आहे की ह्याच्यामध्ये जे साईन्स अँड सिम्पटम्स जे असतात, एस्पेशली काही जर तुम्ही सिम्पल टेस्ट केल्यात, म्हणजे त्याला पॅप्समियर म्हणतात, म्हणजे जो कुठल्याही गायनेकॉलॉजिस्टकडे अवेलेबल आहे, किंवा एक HPV DNA म्हणजे ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस DNA, किंवा एक व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन विथ ॲसिडिक, या टेस्ट जर तुम्ही केल्यात तर तुम्ही साधारण 5 ते 7 वर्ष आधी, कॅन्सर होण्याच्या आधी तुम्ही ही कंडिशन डिटेक्ट करू शकता. आणि त्यावेळेला जर तुम्ही प्रॉपर ट्रीटमेंट केलीत तर क्युअर रेट्स आर नियरली 100%. आता ह्याचे लक्षणं काय काय आहेत, तर मोस्ट इम्पॉर्टंट इज की इरेग्युलर ब्लिडिंग आउटसाइड ऑफ युअर सायकल्स, म्हणजे सायकल्सच्या सोडून जर तुम्हाला ब्लिडिंग झालं तर, एक्सेस व्हाईट डिस्चार्ज जर असेल, म्हणजे जर अंगावरनं पांढरं जास्त जात असेल तर, किंवा सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी नंतर जर ब्लिडिंग होत असेल, तर दीज आर 3 इम्पॉर्टंट अर्ली डिटेक्टिंग सायन्स. बाकी लेट स्टेजमध्ये मग पोटात दुखणे किंवा वजन कमी होणे, आणि कधी कधी काय होतात की हा कॅन्सर जो असतो तो असा साईडला पसरला की तो किडनीना पण अफेक्ट करतो. मग त्याच्यामध्ये असे काही पेशंट्स आहेत की जे किडनी फेलियरनं प्रेझेंट करतात, आणि मग नंतर रेट्रोस्पेक्टिव्हली आम्हाला त्याचं निदान होतं की त्यांना सर्वायकल कॅन्सर झालं. आता हे सर्वायकल कॅन्सर झालं. आता ह्याच्यातलं सर्वात महत्त्वाचा डिसीज जो आहे तो ओव्हरीचा कॅन्सर. त्याच्यामध्ये सिम्पटम्स जे आहेत ना ते अनफॉर्च्युनेटली नॉन स्पेसिफिक आहेत. म्हणजे कुणाला नुसतं नॉर्मल पोटात दुखू शकतं, किंवा जस्ट एक इनडायजेशन होऊ शकतं, किंवा थोडंसं पोट फुलणं, किंवा अ जनरल सेन्स की मला आय एम जस्ट नॉट फिलिंग वेल. कारण त्यामुळं अगेन मी सांगतो की ओव्हरीचा हा जो कॅन्सर आहे तो लवकर डिटेक्ट होत नाही. तो मॅक्सिमम मेजॉरिटी केसेस ह्याच्यामुळे ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये येतात. नंतर काही ज्यांच्यामध्ये ट्युमर वाढतात, म्हणजे ओव्हरीचे जर ट्युमर्स तुम्ही वाढताना बघितले तर ते मग काय करतात की पुढं आपल्या इथं ह्याची युरिनची पिशवी असते, त्या युरिनच्या पिशवीवरती प्रेस करतात, मग त्यांना सारखं युरिन पास करायला जाण्याची हे होती, किंवा ते मोशनच्या जागेवरती मागं प्रेस करतात. मग तुम्हाला असं वाटतं की नाही मला मोशन करायला जायते, पण असं वाटतं की नाही अरे पूर्ण झालीच नाही, किंवा कॉन्स्टिपेशनचा त्रास होतो. सो दॅट कॅन ऑल्सो बी फीचर ऑफ ओव्हेरियन कॅन्सर. आता ह्याच्यामधला सर्वात चांगला किंवा विच इज इझिली डिटेक्टेबल इज गर्भाशयाचा कॅन्सर. त्याच्यामध्ये काय होतं की एकदा तुमची पाळी बंद झाली, म्हणजे मेनोपॉज नंतर जेव्हा वेन्स यू हॅव ब्लिडिंग, दॅट इज द कार्डिनल सिम्पटम. म्हणजे ते सिम्पटम अजिबात इग्नोर नाही करायला पाहिजे. कारण द ओनली थिंग मोस्ट कॉमन रिझन फॉर ब्लिडिंग आफ्टर मेनोपॉज इज एंडोमेट्रियल कॅन्सर. त्याच्यामुळे तर तुम्ही बघितलं की समजा सर्वायकल कॅन्सर जर 70% पेशंट ॲडव्हान्स स्टेजमध्ये डिटेक्ट होतात, किंवा ओव्हरीचे कॅन्सर, एंडोमेट्रियमचा कॅन्सर जो आहे म्हणजे गर्भाशयाचा जो कॅन्सर आहे 90% पेशंट्स पहिल्या स्टेजमध्ये डिटेक्ट होतात. तो त्याचा फरक आहे, कारण त्याच्यामध्ये एक असं सिम्पटम आहे की दॅट इज कार्डिनल, पण बाकी ओव्हरीमध्ये किंवा सर्विक्समध्ये असे थोडे नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स आहेत. Okay, what is the percentage? The percentage once you are done with your menopause, with the cycle संपली, what is the सगळ्यांना होतो नाही, सगळ्यांना what is the percent probability? सगळं जर तुम्ही असं बघितलं तर अबाउट 15 to 20% ऑफ पेशंट, किंवा एक 20 ते 25% बघा की त्यांच्यामध्ये ज्यांना ब्लिडिंग होतं त्यांना कॅन्सर असण्याची किंवा प्री कॅन्सरस कंडिशन असण्याची शक्यता असते. पण मेन इम्पॉर्टंट काय आहे की कुठलं पण हे तुम्हाला जर समजा ही लक्षण असेल तर ते इग्नोर नाही करायला पाहिजे. कारण कॅन्सर हे एकमेव आहे जे आपल्याला रूल आउट करायचे.
बाकीचं कुठलंही आहे तर दॅट कॅन बी ट्रीटेड व्हेरी इझिली आणि दॅट इज व्हॉट वी शुड नॉट मिस. दिस इज व्हेरी चॅलेंजिंग. येस. ओके, आपण बरेचदा टेक्नॉलॉजीचा विषय घेतो आणि मेडिकलमध्ये जेवढं आपण इम्प्रूव्हमेंट केल्या काही वर्षात डेकेड्समध्ये बघितलं, इट्स इज ह्यूज ट्रेमेंडस. मला एकच विचारायचं की तुम्ही रोबोटिक्स म्हणा किंवा लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी जे आपण आता बरेचदा ऐकतो, येस. किती बदललंय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रीटमेंट आणि हाऊ एफिशियंट इट इज फॉर बोथ द डॉक्टर अँड द पेशंट? आय थिंक दॅट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन दॅट यू हॅव आस्क्ड. म्हणजे आता टेक्नॉलॉजी हॅज चेंज ट्रिमेंडसली, म्हणजे रिसर्च हॅज इन्क्रीज्ड अँड फॉर्च्युनेटली ॲज अ कंट्री आपल्याकडं म्हणजे जवळजवळ वेस्टमध्ये जी सगळी टेक्नॉलॉजी आहे दॅट इज देअर विथ अस. आता पूर्वी जर तुम्ही बघितलं की कॅन्सर सर्जरी म्हणजे तुम्ही ऐकलं असेल की खूप मोठ्या असतात, लांब असतात आणि पूर्वी आम्हाला असं इथनं ते इथंपर्यंत पोट फाडायला लागायचं टू डू अ सर्जरी. त्याच्यामध्ये पेशंटला पेन जास्त व्हायचं. तुम्ही जर कोणत्या पण पेशंटला विचारलं की बाबा तुला सर्जरीनंतर कशाची सर्वात जास्त भीती वाटते, द सिंगल आन्सर इज पेन. पोस्ट ऑपरेटिव्ह कुणालाही पेन नको असतं सर्जरीनंतर. तर दॅट पेन इज रिड्युस्ड टू ॲटलिस्ट 1/5. म्हणजे आज जर समजा 100x जर पेन होत असेल आफ्टर ओपन सर्जरी, आज रोबोटिक सर्जरीने फक्त 20x पेन होतं. नंतर दुसरं म्हणजे काय की पेशंटना एवढं पोट फाडायला लागायचं, पेन असायचं. नंतर इंटेस्टायनल हँडलिंग वगैरे जास्त असायचं, त्यामुळे आम्ही पेशंटला जवळ म्हणजे खायला देऊ शकत नव्हतो. त्यांना 2-2, 3-3 दिवस उपाशी राहायला लावायचं. नंतर त्याच्यामुळे ते हॉस्पिटलमध्ये जास्त राहायचे. या सगळ्यामध्ये ब्लड लॉस जास्त व्हायचा, त्याच्यामुळे त्यांना ब्लड ट्रान्सफ्युजन द्यायला लागायचे. मग त्याचे जे रिस्क फॅक्टर्स आहेत ते सगळे असायचे. आता हे सगळं काय आहे की हे सगळं हॅज गॉट इलिमिनेटेड. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ ते मोठा कट, एक छोटे छोटे होल असतात, की होल साईज म्हणजे म्हणजे मिनिमली इन्व्हेसिव्ह ज्याला म्हणतो आम्ही, 8 मिलीमीटर होल्स असतात आणि ज्याच्यामध्ये लॉंग इन्स्ट्रुमेंट्स असतात. आणि दोज इन्स्ट्रुमेंट्स हॅव रोबोटिक टेक्नॉलॉजी. म्हणजे इट इज स्टील नॉट, सायन्स हॅज नॉट रीच्ड अ लेवल वेअर द रोबोट कॅन डू सर्जरी ऑन इट्स ओन. इट इज अ सर्जन कंट्रोल्ड इन्स्ट्रुमेंट विच हेल्प्स टू डू सर्जरीज. तर त्याच्यामध्ये काय होतं की प्रिसिजन खूप चांगलं असतं. म्हणजे आता समजा मला जर 1 मिलीमीटर जर इन्स्ट्रुमेंट इकडनं इकडं हलवायचे तर इट विल गो बाय 1 मिलीमीटर ओनली. त्याच्यामुळे काय होतं की टिश्यू इंजुरी कमी होती, ब्लड लॉस कमी होतो. यू आर एबल टू डू कॉम्प्लेक्स सर्जरीज ज्या कॅन्सर सर्जरीमध्ये इम्पॉर्टंट आहे. कारण कॅन्सर सर्जरीज थोड्या जटिल असतात. जेव्हा तुम्हाला सर्जरी करायची असते तेव्हा ब्लड वेसल्स असतात, काही इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर्स असतात जे तुम्हाला वाचवायचेच असतात, कारण ते दॅट इज इम्पॉर्टंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ द पेशंट. तर ह्याच्यामुळे सगळ्यामुळे काय होतं की पेशंटला पेन कमी होतं, पेशंट लवकर हॉस्पिटलमधनं घरी जाऊ शकतो. कारण काही पण असू दे बघा, किती पण 5 स्टार हॉस्पिटल असेल, इट कॅनॉट गिव्ह यू द सेम कम्फर्ट वॉट युअर होम कॅन गिव्ह यू. कुणालाही हॉस्पिटलमध्ये राहायला आवडत नाही, तुम्ही कितीही पॉश हॉस्पिटल बांधा. सो दॅट इज वन की पॉईंट. म्हणजे पेशंट आज सर्जरी झाली आणि 1-2 दिवसांनी तुम्ही घरी जात आहे. दुसरं आणि काय आहे की ह्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक बेनिफिट पण खूप आहे. पूर्वी कसं होतं, ओपन सर्जरीमुळे पेशंट भरपूर दिवस हॉस्पिटलमध्ये राहायचे. आता काय झालंय की दिवसेंदिवस आम्हाला जास्त सगळे जे कॅन्सर्स आहेत ते लवकर डिटेक्ट व्हायला, म्हणजे इन अ यंगर एज. सो वी हॅव मोर वर्किंग पॉप्युलेशन. आज तुम्ही विचार करा, एक 40 इयर्सचा कोणीतरी बिझनेस एक्झिक्युटिव्ह आहे, तर ही ऑर शी इज गोइंग टू लूज 3 वीक्स ऑफ वर्क. इथे तुम्ही त्यांना रिकवर करून 1 वीकमध्ये दे कॅन रिजॉईन देअर वर्क. सो देर इज अ लॉट ऑफ इकॉनॉमिक सेव्हिंग ऑल्सो. आणि या सगळ्यामुळे काय होतं की आम्ही मेडिकल टर्म्समध्ये एक म्हणतो क्वालिटी ऑफ लाईफ. सो यू आर डुईंग द सेम सर्जरी, म्हणजे तुम्ही सेम कॅन्सरच्या सर्जरीमध्ये कुठेही कॉम्प्रोमाइज करत नाहीये, बट विथ अन एक्सलंट क्वालिटी ऑफ लाईफ. तर दॅट इज वॉट टेक्नॉलॉजी लाईक robotics or laparoscopy has been we have been able to achieve. So basically technology has made us efficient. एक आणि मला वाटतं as you said 0.1 मिलीमीटरचा जो डिफरन्स आहे, आय थिंक कोलॅटरल डॅमेज जो युजली होऊ शकतो, इट इज काइंड ऑफ अवॉइडेड. आय मूव्ह टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की आपण बरेचदा मी HIPEC हा टर्म ऐकलाय, विच मीन्स हायपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल किमोथेरपी. What is this term? If you can explain it to my in layman's language. तर आता त्याच्यामध्ये काय आहे की बेसिकली हायपेक जे आहे ते तुम्ही म्हटलं हायपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल किमोथेरपी, ही एक नवीन टेक्नॉलॉजी आहे विच इन्क्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी आणि त्याच्यानंतर सर्जरी झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये सेम आत किमोथेरपी पण घालतात. म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही ऐकलं असेल की पेशंटला किमोथेरपी दिली जाते वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॅन्सर्सना, तर ती आपल्या शरीर ह्याच्यातनं दिली जाते, म्हणजे वेनमधनं इथनं इंजेक्ट केलं जातं ड्रग आणि ते पूर्ण बॉडीमध्ये जातं. आता काही जे असे टाईप ऑफ कॅन्सर्स आहेत, म्हणजे कॉमनेस्ट म्हणजे ओव्हरियन कॅन्सर, म्हणजे ओव्हरीचा कॅन्सर, किंवा कोलॉनचा कॅन्सर, म्हणजे इंटेस्टाईनचा एक पार्ट असतो, इंटेस्टाईनचा कोलॉन म्हणतात, आणि या दोनमध्ये आणि थोड्याशा स्टमकच्या ह्याच्यामध्ये, पण मेन ह्याचं इंडिकेशन ओव्हरीच्या कॅन्सरमध्ये. त्यांना आम्ही म्हणतो की ते
ते डिसीज युजली ॲबडॉमेनमध्ये पसरतात, म्हणजे पेरिटोनियममध्ये पसरतात. आता पूर्वी काय होतं, एक 15 वर्षापूर्वी 10 वर्षापूर्वी ह्याला काही ट्रीटमेंट नव्हती. म्हणजे ॲडव्हान्स स्टेज म्हणजे इट वॉज लाईक सायनिंग अ डेथ सेंटेन्स. म्हणजे इट इज लाईक नाही बाबा तुम्ही किमो घ्या आणि त्याच्यानंतर काय, म्हणजे दे वॉज नॉट. पण आता काय झाले की देर इज समथिंग कॉल्ड सायटोरेटिव्ह सर्जरी. म्हणजे काय करतो की पेशंटना पहिल्यांदा किमो दिली जाते, म्हणजे जी ह्याच्यातनं दिली जाते, नसेतनं दिली जाते. त्याच्यामुळं ते तो जो आजार आहे तो आम्ही कमी करतो, म्हणजे त्याला आम्ही डाऊन स्टेजिंग असं म्हणतो. त्याच्यानंतर त्याची सर्जरी केली जाते. म्हणजे आता त्याच्यामध्ये आता ओव्हरीच्या कॅन्सरमध्ये गर्भाशय, ओव्हरी, बाकी कुठं कुठं डिपॉझिट्स दिसतात छोटे छोटे, ते सगळे काढले जातात. म्हणजे एक 6 ते 8 तासाची सर्जरी असती. आणि जेव्हा आपल्याला असं वाटतं की आम्ही पूर्ण आजार काढलाय, त्याच्यानंतर आम्ही त्याच्यामध्ये किमोथेरपी देतो ॲट हायर प्रेशर आणि हायर टेम्परेचर. त्याच्यामधलं लॉजिक असं आहे की तुम्ही जेव्हा हायर प्रेशरला किमोथेरपी आत देता आणि हायर टेम्परेचर म्हणजे समवेअर अराउंड 41 डिग्री सेंटीग्रेड, ते पेनेट्रेट म्हणजे त्याचं आत जाण्याचं इफेक्टिव्हनेस इज मच मच मोर. आणि स्टडीज हॅव शोन दॅट ॲज कम्पेअर्ड टू अदर थिंग्स, हायपेक इज गोइंग टू गिव्ह अ सर्वायवल ॲडव्हान्टेज. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं आजच्या जगामध्ये कुठलीही ट्रीटमेंट मला चांगली वाटते किंवा माझ्या पियर्सना चांगली वाटते म्हणून मी ती पेशंटना नाही ऑफर करू शकतो. देअर हॅज टू बी अ लेवल 1 इव्हिडन्स, आणि दॅट इव्हिडन्स इज इन द फॉर्म ऑफ रँडमाइज ट्रायल्स. आणि जर तुम्ही आत्ताचा इव्हिडन्स बघितलात रँडमाइज ट्रायल्सनुसार, तर हायपेकसाठी ओव्हेरियन कॅन्सरमध्ये देर इज सर्वायवल ॲडव्हान्टेज ॲज कम्पेअर्ड टू नॉट डुईंग इट. ओके, बट आपण बरेचदा म्हणतो की कॅन्सर म्हटलं एक भीती आपल्या मनामध्ये असते. सेकंड इज रिस्क आहे का हायपॅकमध्ये, आणि व्हॉट इज दॅट रिस्क क्वोशंट दॅट यू वॉन्ट टू से? सो बेसिकली कसं आहे माहिती आहे का, आजच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर आमची पुस्तकं वाचलीत किंवा आमचं इव्हिडन्स हे जर वाचतात, तर कोणतीही गोष्ट इज नॉट रिस्क फ्री, 100% रिस्क फ्री. म्हणजे तुम्ही उद्या स्वतः एक सिंपल दात काढायला गेलात तरी आमच्या पुस्तकानुसार त्याच्यात 100 कॉम्प्लिकेशन्स आहेत, पण ते सगळे होतात का असं नाही. सो हायपेक ऑल्सो कॅरीज अ स्लाइटली एक्स्ट्रा रिस्क, कारण एक 8-10 तासाची सर्जरी आहे. पेशंट त्याच्यानंतर 2 ते 3 दिवस ICU मध्ये असतो. कारण ह्याच्यामध्ये काय आहे की इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साईड इफेक्ट्स ऑफ बोथ सर्जरी एज वेल एज किमोथेरपी. सो इट इज लाईक अ डबल इफेक्ट. म्हणजे आपण कॅन्सरच्या सेल्सवरती डबल इफेक्ट देतोय, पण ॲट द सेम टाइम देर इज अ डबल इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑल्सो. सो त्याच्यामुळे एक 2-3 दिवस ICU मध्ये राहायला लागतं, एक 4-5 दिवस वॉर्डमध्ये राहायला लागतं. पण वन्स द पेशंट कम्स आउट ऑफ दिस, देन ही इज गोइंग टू हॅव अ सर्वायवल ॲडव्हान्टेज. म्हणजे त्याच्यामध्ये बेनिफिट आहे त्याच्यामध्ये. ओके, आपण बरेचदा मला वाटतं हे बोलून बोलून थोडंसं भीतीचं एन्व्हायरमेंट झालेलं. मी आय रिअली वॉन्ट टू सी द बेटर साइड ऑफ इट. नाही, पण मी हे तुम्हाला सांगतो म्हणजे की ह्याच्यामध्ये असं तुम्हाला वाटेल की हे सगळं जरासं जास्त फ्राइटनिंग आहे, डरावणं आहे. पण जेव्हा तुम्ही पेशंट्स बघता 3-3, 4-4 वर्षानंतर, म्हणजे काय आता मी लिओनला जेव्हा फ्रान्समध्ये ट्रेनिंगला गेलो होतो, 11-11 वर्ष 12-12 वर्ष असे पेशंट आहेत की जे हु आर ॲब्सोल्युटली फाईन लिडिंग अ नॉर्मल लाईफ. माझे काही फॉर्च्युनेटली पेशंट्स आहेत 5-5 वर्ष 6-6 वर्ष हु हॅड स्टेज 4 डिसीज अँड हु आर डुईंग ॲब्सोल्युटली वेल. आणि ते जेव्हा तुमच्या OPD मध्ये येतात आणि दे टेल दॅट माझ्या मुलीचं लग्न झालं किंवा माझ्या ह्याचं, दॅट इज लाईक अ बिग अचीवमेंट फॉर देम. म्हणजे हां, म्हणजे तुम्ही विचार करा की त्यांनी विचार केला असेल की आय मे नॉट सी दिस, पण टुडे दे आर सीइंग दिस. सो दॅट म्हणजे असं वाटेल की असं की ती रिस्क त्यावेळेला आहे, पण इट इज लाईक एनी अदर. म्हणजे हार्ट सर्जरी, ट्रान्सप्लांट ह्याच्यामध्ये पण रिस्क आहे, पण त्याच्यातनं बाहेर आलं तर इट इज लाईक अ सेकंड. आय थिंक मेडिसिन अँड टेक्नॉलॉजी गिव्स यू दॅट सेकंड लाईफ. आय वॉन्ट टू गो टू एक की सर्वायकल कॅन्सर बद्दल आपण बोललो, ह्याच्यावर वॅक्सिन वगैरे आहे का? इफ यू कॅन जस्ट सो दॅट वी सी द बेटर साइड ऑफ दिस. ॲब्सोल्युटली, दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट यू हॅव रेस्ड. हे कसं आहे माहिती आहे का, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अ कंट्री लाईक अस. म्हणजे इट मे नॉट बी इम्पॉर्टंट फॉर US ऑर फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑर फॉर कारण त्यांच्याकडे एवढा इन्सिडन्सच नाही आहे. इट इज नॉट देअर प्रॉब्लेम, इट इज आवर प्रॉब्लेम. तर ह्याच्यामध्ये काय आहे की आता सर्वायकल कॅन्सरचं आत्तापर्यंत आपल्याला एक 5 वर्षापूर्वी कॉजच माहीत नव्हतं, पण आता आपल्याला माहीत आहे की इट इज बिकॉज ऑफ अ व्हायरस इन्फेक्शन विच इज कॉल्ड एज अ ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस. तर त्या व्हायरसचं जेव्हा परसिस्टंट इन्फेक्शन होतं, म्हणजे ह्याच्यामध्ये अजून एक मला एक ऑडियन्सला क्लिअर करायचं आहे की ज्यांना HPV इन्फेक्शन होते त्यांना सगळ्यांना कॅन्सर होत नाही. इट इज ओनली 0.1%. ओके. सो म्हणजे ज्यांच्यामध्ये व्हायरस डझंट गेट इलिमिनेटेड, म्हणजे कधी कधी काय असतं की आपली बॉडीची प्रतिकारशक्ती खूप चांगली असते, बॉडीची प्रतिकारशक्ती आहे ती कॅन्सरना त्या व्हायरसला इलिमिनेट करते, पण काही जणांमध्ये बिकॉज ऑफ मेनी रिझन्स ते परसिस्ट होतं, म्हणजे व्हायरस परसिस्ट फॉर लॉंग टाइम, त्यांच्यामध्ये जाऊन कॅन्सर होतो. तर आता त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याकडे एक व्हॅक्सिन आलंय की जे काय करतं की त्या व्हायरसचं इन्फेक्शनच प्रिव्हेंट करतं. तर आतापर्यंत आपल्याकडे फक्त फॉरेन व्हॅक्सिन्स होते
पण आता वी आर व्हेरी व्हेरी फॉर्च्युनेट दॅट की इंडियन वॅक्सिन पण आलेलं आहे, आपलं भारतीय बनावटीचं वॅक्सिन मागच्या वर्षीच लॉन्च झालेलं आहे आणि आय थिंक आता यावर्षी इट विल बी अवेलेबल. त्याच्यामुळे काय होईल की कॉस्ट ऑफ वॅक्सिनेशन विल कम डाऊन. आता इम्पॉर्टंट आहे की हे कधी आणि कुणाला द्यायचं, तर हे इम्पॉर्टंट आहे की जेवढं लवकर देता येईल लाईफमध्ये दॅट इज बेटर. म्हणजे गाईडलाईन्सनुसार ते 9 to 13 या एजमध्ये द्यायला लागतं, म्हणजे बिफोर समबडी इज सेक्शुअली एक्सपोज्ड. ओके. म्हणजे एकदा ते वॅक्सिन एकदा इन्फेक्शन झालं की मग वॅक्सिन डझंट प्रिव्हेंट एनिथिंग. तो त्याच्या आधी मुलांना आणि मुलींना दॅट इज म्हणजे दॅट इज ते आता त्याला परमिशन आहे. त्याच्यामुळं द इन्सिडन्स ऑफ सर्वायकल कॅन्सर विल रिड्यूस सबस्टॅन्शियली. हॅज दॅट गॉट इन टू पॉप्युलरिटी? म्हणजे आता लोक कॉमनली घेतात, देर इज अवेअरनेस. आता थोडा अवेअरनेस आहे, म्हणजे पीपल कम अँड आस्क की आम्ही हे वॅक्सिनेशन घेऊ का. आता प्रिडॉमिनंटली त्याच्या मागचा ड्रॉबॅक एक होता की ते थोडंसं कॉस्टली होतं, कारण इट वॉज मेनली इंटरनॅशनल वॅक्सिन्स. पण आता इंडियन वॅक्सिनमुळं प्रॉब्ली द कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय 1/10. ओके. आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया मे इन्व्हॉल्व इट इन्क्लूड इट इन द इम्युनायझेशन. म्हणजे आपण कसं डीपीटीचं वॅक्सिन घेतो, पोलिओचं वॅक्सिन घेतो, तसं कदाचित ते येऊ शकेल. ते आलं की दॅन इट गोज इन द सिस्टम. ॲब्सोल्युटली. दुसरी गोष्ट, आपण बरेचदा लाईफस्टाईल बद्दल बोललो, आपण लेट झोपणे म्हणा, अवेळी जेवणं म्हणा, ऑल दिस थिंग्स आपल्या आता लाईफ चेंज झाली आणि इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गो बॅक टू द ओल्डन लाईफ, आणि यू कांट चेंज इट. मला एकच विचारायचं की लाईफस्टाईल चेंज आपण ह्या आता प्रेझेंट सिच्युएशन मध्ये आपण लाईफस्टाईल चेंजेस काय करू शकतो जेणेकरून सो दॅट वी अवॉइड गायनेकोलॉजिकल कॅन्सर? तर आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आता पूर्वीचा जो आपला ओव्हेरियन कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर आणि एंडोमेटल कॅन्सर किंवा पॅन्क्रियास कॅन्सर किंवा इंटेस्टाइनल कॅन्सरचा जो इन्सिडन्स होता त्याच्यापेक्षा आता खूप जास्त वाढलेला आहे. प्रायमरली 2 गोष्टी असतील, एक तर आपण डिटेक्ट करतोय तो लवकर, आणि दुसरं थोडंसं इन्सिडन्स पण वाढला आहे. तर ह्याच्यामध्ये मेन इम्पॉर्टंट जसं तुम्ही सांगितलं की लाईफस्टाईल आपली काय झाली की खूप फास्ट लाईफस्टाईल झाली. there is a lot of stress, and stress is the most important causative factor, not just for cancer but for heart disease, kidney problems, for all the other things. तर त्याच्यामध्ये थोडासा आपण जर स्ट्रेस कमी करू शकलो, मे बी हॅव अ सॉर्ट ऑफ अ बॅलन्स डाएट. आय नो सगळे ऑल द टाइम इट इज नॉट पॉसिबल, पण वेन एव्हर इट इज पॉसिबल ऑल्सो गिव्ह सम टाइम फॉर एक्सरसाइजेस दॅट शुड बी डन ऑन अ रेग्युलर बेसिस. जिथे जमेल तिथं वॉट एव्हर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज यू राईट. अगेन सर्टन थिंग्स यू नीड टू डू टू कट डाऊन स्ट्रेस. म्हणजे इट माइट बी मेडिटेशन, इट माइट बी लिसनिंग टू म्युझिक, किंवा काही जे तुम्हाला डिस्ट्रेसिंग वाटतं ते करणं जास्त महत्त्वाचं आहे. आणि ओव्हरऑल डाएट, एक्सरसाइजेस आणि जर स्ट्रेस कमी केलात तर वी कॅन रिड्यूस द इन्सिडन्स ऑफ दिस कॅन्सर. पण एक महत्त्वाचं सर्वात इम्पॉर्टंट आहे की प्लीज डोंट इग्नोर एनी सिम्पटम्स. म्हणजे असे बरेच पेशंट असतात की ज्यांना समजा त्यावेळेला ते ॲक्ट करत नाहीत आणि नंतर रेट्रोस्पेक्टिव्हली जेव्हा तुम्ही विचार करता की अरे हे मला मागच 6 महिन्यापूर्वी होत होतं. सो दॅट इज समथिंग विच वी हॅव टू रिड्यूस. म्हणजे जर आपण ज्याला आम्ही शिफ्टिंग ऑफ कर्व म्हणतो, म्हणजे आत्ता जो कर्व आहे जो 70% ॲडव्हान्स स्टेजेस आहेत आणि 30% अर्ली आहेत, ते जर आपण उलटं करू शकलो तर वी विल नॉट लूज सो मेनी पेशंट्स टू कॅन्सर. I think, Doctor, gynecology is one subject that over a course of time has changed. Now there is, you frequently visit, take advice, opinion. But I think maybe, 2 decades, 3 decades down the line, it was different. Thankfully, it is changing. And now maybe because of lifestyle also, आपल्याला, we are getting into things that we need to visit doctors. मला एक हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे जो मी विचारतोय तुम्हाला की मेनी विमेन फिअर गायनोकोलॉजिकल कॅन्सर ट्रीटमेंट्स ड्यू टू मिसकन्सेप्शन्स. आता हे इज समथिंग दॅट यू नीड टू डिबग और रादर एग्री टू. व्हॉट इज युअर ओपिनियन? सो जसं तुम्ही म्हणताय तसं बरोबर आहे. आता फॉर एक्झाम्पल देर आर लॉट ऑफ मिसकन्सेप्शन्स रिगार्डिंग कॅन्सर ट्रीटमेंट. आता एक सिम्पल गोष्ट सांगतो, बऱ्याचशा कॅन्सर्समध्ये आपल्याला एक बायोप्सी करायला लागते. बायोप्सी म्हणजे त्याचा टिश्यूचा एक छोटा तुकडा घ्यायचा आणि तो चेकिंगला पडेल. बऱ्याच जणांचा अजूनही हा मिसकन्सेप्शन आहे की त्या बायोप्सी घेतल्यानं कॅन्सर पसरतो. तर तसं अजिबात नाही आहे. म्हणजे जसं कसं आहे की काय वेळेला आता तुम्ही सिटी स्कॅन जर बघितलात कुठल्या पेशंटचा, तर आता ओव्हरीचा कॅन्सर आणि TB, ट्युबरक्युलोसिस जो ॲबडॉमेन्स आहे, जो आपल्या इंडियामध्ये भारतामध्ये खूप कॉमन आहे, तो जवळजवळ सेम दिसतो सिटी स्कॅनमध्ये. पण आपल्याला कधी कळणार की जेव्हा आपण बायोप्सी घेणार तेव्हाच कळणार. सो हे पहिलं एक मिसकन्सेप्शन आहे. दुसरं एक मिसकन्सेप्शन आहे की या ट्रीटमेंट्स खूप टॉक्सिक आहेत आणि ह्याच्यानं खूपच साईड इफेक्ट होतात. ओव्हरऑल काय झालंय की जसं जसं आपली टेक्नॉलॉजी वाढली आहे, म्हणजे किमोथेरपी हॅज गॉट मोर बेटर.
सर्जरी हॅज गॉट मच मच बेटर, ॲडव्हान्समेंट्स आले. रेडिएशन हॅज गॉट मच बेटर. सो त्याचे साईड इफेक्ट्स खूप कमी झालेत. आणि अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काय आहे की ह्याच्यामध्ये आता बरेचसे कॅन्सर्स जे आहेत ते आता यंग एजमध्ये डायग्नोज होत आहेत. म्हणजे पूर्वी मला आठवते की सगळे आम्ही 50च्या वरच पेशंट बघायचो, म्हणजे जेव्हा मी ट्रेनिंग करत होतो त्यावेळेला. आता ओपीडीमध्ये 30 वर्ष, 40 वर्ष, 20 वर्ष असे पेशंट असतात. येस, ॲब्सोल्युटली. आणि दॅट इज इवन शॉकिंग फॉर अस ऑल्सो. आता ह्याच्यामध्ये काय आहेत की बरेचसे आणिक पण मुद्दे इन्व्हॉल्ड असतात की बऱ्याच जणांची लग्न झालेली नसतात, बऱ्याच जणांची लग्न झालेली असतात पण दे आर स्टील नॉट, दे आर प्लॅनिंग फॉर अ फॅमिली. तर ह्याच्यामध्ये काही काही ट्रीटमेंट्सचा त्यांच्या पुढच्या फर्टिलिटीवर किंवा त्यांच्या ॲबिलिटी टू हॅव अ प्रेग्नन्सीवरती पण इम्पॅक्ट होतो. तर पूर्वी काय होतं की आम्हाला असं वन स्टॉप सोल्युशन होतं, म्हणजे जे काय ते प्रत्येकाला सेम ट्रीटमेंट द्यायची. पण आता तसं नाही आहे. आता आपलं रिसर्च वाढलेलं आहे, आपल्याला बऱ्याच गोष्टी आणि कळालेल्या आहेत. तर काही काही स्टेजेसमध्ये ज्यांच्यामध्ये यंग पेशंट्स आहेत, ज्यांना प्रेग्नन्सीची डिझायर आहे पुढचं, त्याच्यामध्ये आम्ही एक स्पेशल ट्रीटमेंट्स ऑफर करतो ज्याला फर्टिलिटी प्रिझर्वेशन ट्रीटमेंट. तर त्याच्यामध्ये काय होतं की आम्ही तो कॅन्सर काढतो पण वी रिटेन द ॲबिलिटी ऑफ द लेडी ऑर द मॅन टू प्रोक्रिएट. म्हणजे गर्भाशय आम्ही नाही काढत. असे काही काही जे टेक्निक्स आहेत ज्याच्यामध्ये युट्रस प्रिझर्वेशन टेक्निक्स असतात, किंवा ओव्हरी ज्याच्यामध्ये कॅन्सर झालाय तीच फक्त काढायची आणि दुसरी ओव्हरी प्रिझर्व करायची. तर असे काही काही टेक्निक्स आहेत, हे काही काही अर्ली स्टेजमध्ये ऑफर करू शकतात ज्याला फर्टिलिटी प्रिझर्वेशन म्हणतात. आणि आय एम व्हेरी म्हणजे हॅपी टू टेल यू दॅट पेशंट्स, असे बरेच पेशंट्स आहेत की ज्यांनी ही ट्रीटमेंट केलेली आहे, पुढं किमोथेरपी पण घेतलेली आहे आणि नंतर दे हॅव गॉन अहेड अँड गॉट अ नॉर्मल प्रेग्नन्सी, अ नॉर्मल फॅमिली, अँड इट इज जस्ट फॅन्टास्टिक टू सी देम डू वेल इन देअर लाईफ. This is in the case of 20 or 30 years who have gone through the treatment and have planned for a family. Yes. Again, आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बरेचदा म्हणतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड द नेक्स्ट ॲडव्हान्समेंट, आपण जसं म्हणालात की लॉट ऑफ चेंज ओव्हर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स. येस. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वाईज द नेक्स्ट the themes of practices that will be incorporated. How are you looking forward in the next 5 to 10 years? सो आता त्याच्यामध्ये कसं आहे की वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ इन्कॉर्पोरेशन ऑफ AIs इंटू आवर प्रॅक्टिस. म्हणजे आता सिम्पल रिझन मी सांगतो तुम्हाला की आता आम्ही जे काही काही सर्जरीज जे आहेत ते आम्ही काही काही त्याच्या आधी एक स्कॅन्स करतो, जसं CT स्कॅन किंवा MRI स्कॅन किंवा PET CT. त्याच्यामध्ये आपल्याला साधारण ट्युमर कुठं आहे, त्याच्या आजूबाजूला काय आहे ते कळतं. आता द फ्युचर विल बी, किंवा इट इज ऑलरेडी देअर, की ते स्कॅन्स विल बी इन्कॉर्पोरेटेड इन युअर रोबोटिक सिस्टीम. म्हणजे ड्युरिंग ऑपरेशन जर मला कळालं की या स्कॅनमध्ये एक समजा ब्लड वेसल एक आहे, आता ब्लड वेसल मला वाचवायला लागते जेव्हा सर्जरी करताना, तर त्याचं जर मला डायनॅमिक पोझिशनिंग कळालं की म्हणजे ही ब्लड वेसल अशी इथनं जाते, इथं जाते, तो इट विल हेल्प मी इन डुईंग द सर्जरी मच इफिशियंटली. सो दॅट इज वॉट वी आर लुकिंग ॲट. वी आर ऑल्सो लुकिंग ॲट रिमोट सिस्टीम्स वेअर आता कोविडनं एक आपल्याला चांगलं शिकवलं आहे की आपल्याला रिमोट कन्सल्टिंगचं एक चांगलं म्हणजे वी वर फोर्स टू डू दॅट. म्हणजे आता पूर्वी कसं होतं की समजा आता कुठेतरी रिमोट एरियामध्ये पेशंट आहे तर त्यांना काही ऑप्शन नव्हता ट्रॅव्हल करण्याशिवाय फिजिकली. तर आता ॲटलिस्ट आम्ही त्यांना प्रिलिमिनरी असेसमेंट तरी तिथं रिमोटनी करू शकतो, सो दॅट मग ते ट्रीटमेंटला मेन सेंटरला जातील आणि मग परत फॉलोअप आहेत ते रिमोट सेंटरलाच करू शकतात. तर हे काही काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत. पण AI विल चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. म्हणजे आता काही काही स्कॅन्समध्ये जर प्रिलिमिनरी रिपोर्टिंग माइट बी डन बाय AI, म्हणजे AI मध्ये सॉफ्टवेअर असेल की इथं ट्युमर आहे, हा एवढा साईज आहे, एवढा इथं आहे, तर ते दॅट ऑल्सो कॅन बी पॉसिबल इन AI. आय थिंक डॉक्टर रोहित, जो आपण विषय बोलत होतो, इट्स रिअली व्हेरी वास्ट. आपण जेवढे प्रॉब्लेम्स किंवा इश्यूज टच करण्याचा प्रयत्न केला तो आपण सगळ्यांना वी हॅव डन जस्टिस. बट अजून काही विषय जर माझ्या व्ह्युअर्सांचे जर असतील तर प्रश्न डेफिनेटली आपल्याला कमेंट सेक्शनमध्ये मिळतील. अँड इफ यू कॅन हॅव अगेन वन सेशन टू डिबग ऑल दिस क्वेश्चन्स, आय थिंक इट विल बी रिअली फॅन्टास्टिक. डॉक्टर रोहित, इट वॉज प्लेजर टू हॅव यू. Before we end the show, I just want to say is eat healthy, live happy for a fruitful life. Pleasure it was to have you in the studio. Thank you. Pleasure was also mine. Thank you very much.